सत श्री अकाल। आओ अज सेहत बारे दूसरी कड़ी शुरू करिए। और डॉक्टर बनने तो पहले 2 वर्षों के विच मैडिकल साइंस का पूरा ज्ञान दिता जाता है कि मनुखी जीवन जो है वो सर्व प्राणियों तो उत्तम है और उस दे अंदर सोचण दी समझण दी अते जीवन दे विच कोई अच्छे व्यवहार करन दी प्रतिक्रिया अक्सर होंदी रहंदी है। वो अपने धर्म के अनुसार अपने गुरुआं की प्रेरणा के अनुसार वो ईश्वर नूं भी याद करते हैं और वो सोचते भी हैं कि दुख भरी दुनिया विच असीं क्यों आए, क्योंकि अजकल दुखों की दुनिया है, कलयुग है, चारों तरफ तनाव ही तनाव और स्ट्रेस बढ़ती जा रही है। तो अज मैं पहला शुरू करांगा कि पहला आप अपने शरीर नूं तो समझिए। अपने शरीर के अंदर अक्सर करके 206 हड्डियां का एक ढांचा है और इस ढांचे के नाल 4 सिस्टम जुड़े हुए हैं। वो सिस्टम किहड़े हैं? वो सिस्टम है एक पाचन क्रिया का सिस्टम, दूजा है पाचन क्रिया के सिस्टम नूं असीं डाइजेस्टिव सिस्टम कहने हैं, जिसकी लंबाई मुख तो लैके 32 फुट है और 22 फुट सिर्फ छोटी आंतड़ियां की लंबाई है, 5-6 फुट सिर्फ वड्डी आंतड़ियां की लंबाई। उस तो उपर साडा मेदा आ जाता है जिन्हों असीं गैस्ट्रिक कह देने हैं। कि तो कहण दा भाव यह है कि जदों तक असीं यही ना समझांगे कि किहड़ा अंग कित्थे है तो डॉक्टरी इलाज किद्दां करेगा। तो इस वास्ते ये चीज़ है कि पहली पाचन क्रिया की लंबाई नूं समझिया। अच्छा, दूजा सिस्टम की है? दूजा सिस्टम हैगा सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम की हैगा? खून का बहाव है। हार्ट जो है उसका काम है कि पूरे हिस्सों नूं ऑक्सीजन देना, पूरे हिस्सों नूं ऑक्सीजन की सप्लाई करना, ब्लड की सप्लाई करना, तो बाहर तो आई हुई अंगां दे विचों पैदा हुई कार्बन डाइऑक्साइड नूं बाहर कढ़ना ते बाहर तो ऑक्सीजन नूं एक अमृत के रूप में शरीर में लैके आना। ये 3 मिनट भी वो हार्ट ऑक्सीजन देनी बंद कर देवे तो बंदे की मृत्यु हो सकती है। तो इस वास्ते तीसरा सिस्टम किहड़ा हैगा? तीसरा सिस्टम हैगा नर्वस सिस्टम। और जिहड़ा नर्वस सिस्टम है साडा वो हैगा जिन्हों असीं कह दिंदे हां कि स्नायु अर्थात छोटियां नसां जिहड़े साडे शरीर नूं चलाउंदियां। जदों आपां चलदे हां अपनी लत्तां चलदियां, बाहां चलदियां इनू। पर गल यह है कि वड्डे ढांचे नूं 6 फुट के शरीर नूं चलाउण वाला भी तो कोई होएगा। अगर वही निकल जाता है तो उस तो मगरों डैड बॉडी रह जाती है। जदों पेशेंट जाता है सीरीयस पेशेंट हस्पताल दे विच जाता है, डॉक्टर की कहता है? पेशेंट आया एडमिट करो, ICU दे विच लै चलो। पर की हुंदा है? अचानक वह हार्ट ब्लॉक हो जाता है, हार्ट अटैक आ जाता है और उस तो मगरों की कहता है? वो कहते हैं कि बॉडी नूं बाहर लै जाओ। आया सी पेशेंट और बाहर गई बॉडी। और साढ़े डॉक्टरों ने बहुत ज़्यादा कोशिश की और बहुत अच्छिया मैडिसन की रिसर्च की और बीमारियां के बारे उन्होंने काफ़ी वैक्सीन बारे सोच की। पर मैं कई बार एक चीज़ सोचदा कि 60-70 वर्ष पहला, क्योंकि उस टाइम मेरी आयु लगभग 15-20 वर्ष की सी, उस टाइम लोग इन्ने डॉक्टर भी नहीं सीगे, इन्ने मैडिकल स्टोर भी नहीं सी और कोई एलोपैथी मेडिसिन मिल जाती सी। पर एक चीज़ जरूर है कि उस टाइम लोग जिहड़े सी कम करते सी, उन्हां दा हार्ड वर्क सी। वो हार्ड वर्क जिहड़ा सीगा उन्हां दे शरीर की प्रक्रिया नूं ठीक रखदा सी। सवेरे तो लैके शाम तक बिजी रहना, मन भी बिजी रहिंदा सी ते तन भी बिजी रहिंदा सी। एक्सरसाइज आटोमैटिक हो जाती सी।
ਮਾਤਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਚੱਕੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਆਟਾ ਪੀਹ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਔਰ ਗਊਆਂ ਮੱਝਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਔਰ ਬੈਲ ਦੀਆਂ ਟੱਲੀਆਂ ਖੜਕਦੀਆਂ ਸੀ, ਔਰ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਕਿੰਨਾ ਅੱਛਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਦਰਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸੁਖੀ ਸੀ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ 5 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੋਠੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਅੱਜ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਬੈਡਰੂਮ ਬਣ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਸੋਚ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਉਹ ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ ਔਰ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਟਰੈਕਟਰ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੇਡੀਓ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਨਾਲੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਮਿਲ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਪਰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਅੱਜ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ, ਹਰ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਮਾਚਾਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹੌਲੀ 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 ਸਾਡਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਸੈਡੈਂਟਰੀ ਬਣ ਗਈ। ਸੈਡੈਂਟਰੀ ਮਾਨਾ ਬੈਠਣ ਦੀ, ਬਸ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤਾਸ਼ ਖੇਲਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਡਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਲੋਕ ਨੌਨ ਵੈਜ ਵੀ ਖਾਣ ਲੱਗੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਇੱਕਦਮ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਪਰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਹਾਜ਼ਮੇ 'ਚ ਗੜਬੜ ਹੋ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੈਦ ਹਕੀਮ ਦੇ ਚੂਰਨ ਲੈ ਕਰਕੇ ਕੁਛ ਦਵਾਈਆਂ ਠੀਕ ਤਾਂ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਆਦਤ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਬਾਕੂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਔਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਸਰਵਿਸ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਹੀ ਠੀਕ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਕੁਛ 4 ਅੰਸ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਲਈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂ ਗਏ ਔਰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚੀ ਕਿ 4 ਅੰਸ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲੀਵਰ ਨੂੰ ਡੈਮੇਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਲੀਵਰ ਬੜਾ ਸੌਫਟ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਲੀਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਸ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਔਰ ਪੇਟ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਖਰ ਵੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਲੀਵਰ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਗੁਰਦੇ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪੇਈ ਨੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਡੇ ਵੀ ਬਦਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਡੇ ਬਦਲੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਡੇ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਦੁੱਧ ਵੀ ਸਾਤਵਿਕ ਸੀ, ਘਿਓ ਵੀ ਅੱਛਾ ਸੀ, ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਸੀ, ਔਰ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੁੱਧ ਅਸੀਂ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਹਾਰਮੋਨ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਅਨੇਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਉਸ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਟੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਕੀ ਦੀਆਂ ਛੱਲੀਆਂ ਲੈ ਲਓ, ਹੋਰ ਲੈ ਲਓ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀ ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਮਿਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਲੋਕ ਅੱਛਾ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਗੁੜ ਵੀ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ 2-4 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਬੜਾ ਸਟਰੋਂਗ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਸਿਸਟਮ ਸੀਗੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਲਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਅੰਗਾਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹਾਰਟ ਦਾ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੀਆਂ
ਕਿ ਵੱਡੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਜੋਨਾਸ ਸਾਕ ਜੋ ਕਿ ਸੁਪ੍ਰਸਿੱਧ ਡਾਕਟਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੈਕਸੀਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਪੋਲੀਓ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਗਈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ 12 ਸਾਲ ਤੱਕ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਲੀਓ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਡਿਸਕਵਰੀ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਡਿਸਕਵਰੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਕਈ ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲੱਬਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਲੱਬਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨਰਸਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਘਰ ਜਾ ਕਰਕੇ ਦਵਾਈ ਪਿਲਾਈ ਔਰ ਉਹ ਦਵਾਈ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੱਕ। ਔਰ ਕਈ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਲਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਏਰੀਆ ਲਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਸੁਦੇਵ ਕੁਟੁੰਬਕਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਗਏ ਔਰ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਦੂਜੀ ਲੈ ਲਓ ਸਮਾਲ ਪੌਕਸ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ। ਸਮਾਲ ਪੌਕਸ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਖ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਔਰ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈਆਂ ਦੇ ਉਹ ਦਾਗ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਮਿਟਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਖਾਤਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੱਚਾ ਮਗਰੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਉਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਡਿਪਥੀਰੀਆ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਗਲ ਘੋਟੂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਕਾਲੀ ਖੰਘ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਸਾਰੇ ਟੀਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਾਲੀ ਖੰਘ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਖੰਘ ਕਰਕੇ ਕਾਲੀ ਖੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਉਲਟੀ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਵੇਂ ਜਿਕੂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਵਾਸਥ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ 4 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸਵਾਸਥ ਸਿਹਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਕਿ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸਵਾਸਥ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 90% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, 80 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 90% ਤੱਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਾਈਕੋਸੋਮੈਟਿਕ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਸਾਈਕੋਸੋਮੈਟਿਕ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ? ਸਾਈਕੋਸੋਮੈਟਿਕ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨਾਲ ਤੇ ਤਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਰੋਗੀ ਹੈ, ਮਨ 'ਚ ਟੈਨਸ਼ਨ, ਤਣਾਅ, ਗੁੱਸਾ ਹੋਰ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਮੀਕਲਸ ਹੈ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਹਾਰਮੋਨ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਟੈਸਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਥਾਇਰਾਇਡ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ, ਇਹ ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ, ਲੀਵਰ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ। ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਟੈਸਟ ਤਾਂ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਵਧਣ ਲੱਗੀਆਂ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਝੀਏ ਔਰ 4 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਈਏ। ਅਗਲੀ ਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪੇਟ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।